नाम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत, एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास आए। अरदास पाठ कीरत के, गुर रामदास राखो सरनाए। सुकहो टल गुर सेविया, सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसम दे, नूर अरसोह उरसोह चटिया। डठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दे कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो। जिस पास बैठया सोहिया, सबना दा विसाहो। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। गोंड महला पंजवा। गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार। गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार। होए रही है सगल के रीना। घाट घाट रमैया सब मह चीना। इन बिध रमोहो गोपाल गोबिंद। तान तान प्रभ का प्रभ के जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ। जिए प्राण को यह सुआओ। ताज अबमान जान प्रभ संग। साध प्रसाद हर स्यो मन रंग। जिन तू किया तिसको जान। आगे दरगह पावै मान। मान तन निर्मल होए निहाल। रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला।
साधु के मन मंगर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग सतगुरां दे परम प्यार च परोती होई गुरु रंग च रंगी होई गुरु खालसा साध संगत जीओ। साध संगत सचखंड है आए झरोखै खोलै बारी। वडभागी हो अमृत वेले तो गुरु चरनां विच हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां कुछ घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला कर रहे हो। सरबासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश समय जो पवित्र श्री मुख वाक अमृत वेले सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होए ने कुछ समय ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ गुरु पातशाह ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ जोड़ के सब सै ऊपर गुर शब्द विचार नाल जुड़िए। एकाग्रता बनाओ गुरुदेव दे पवित्र चरनां विच अपनी हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार। राग गौंड है पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी ये पावन पवित्र श्री मुख वाक उचारण कर रहे ने। गुरु पातशाह दे पवित्र चरण कमलां ते मेरी नमस्कार है। गुरुदेव दे चरनां विच नमस्कार करन दा मतलब अपनी मत अपना सिर गुरु साहब दे चरनां च समर्पण कर देना और बेनती करनी महाराज हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखावो। अज्ञानी हाँ थोड़ी बुद्धि वाले हाँ साडे कोल कोई सोझी नहीं है। तुहाडी शरण विच आ किरपा करो महाराज अपना बिरद रखो। जदों गुरुदेव नूं नमस्कार करते हाँ तो गुरुदेव दे महान आदर्श नूं महान उच्च किरदार नूं महान शक्ति नूं महान समर्थता नूं आपां नमस्कार करते हाँ। सतगुरां दे सन्मुख नमस्कार करन तो पहला गुरु साहब जी दे बारे साडे हिरदे च भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास ते यकीन होना चाहिए कि जिस सतगुरां नूं असीं नमस्कार कर रहे हैं उन्हां वर्गा कोई नहीं है, ना पहला ना हुण ना अगे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਚੋਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਤਿਆਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਤਿਆਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਪਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਤਨ ਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਜਨ ਉਥਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਊਰਧ ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਊਰਧ ਰੇਤ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਮੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਥਿਆ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਵਾਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੀਰ ਬਣਾਓ, ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਮਨ ਕਹੇ ਹੁਣ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸਾਧ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮਨ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਚੱਲ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਚੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਰਹਿਆ ਸਗਲ ਕੇ ਰੇਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ। ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ? ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਐ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਆ ਬੜੀ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਘਾਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮਹਿ ਚੀਨਾ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਮਈਆ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਏਨ ਬਿਦ ਰਮਹੋ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਮ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਦੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਾਨ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਓ ਕਹੀਏ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਕਾਹਦਾ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਢਹਿ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ? ਮਾਣ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ।
ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਬੱਜਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬੱਜਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਰੁਲਦੀ ਵੇਖੀ। ਵਜਰ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇ ਰਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਲ ਜਿਨ ਜਲਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਜਿਸ ਸੜਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੋ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਸਿਉ ਮਨ ਰੰਗ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੰਗ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, 1998 ਵਿੱਚ 99 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ। ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਨ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ। 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 ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਮਨ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਲ ਮਿਲੇ, ਧੂੜੀ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ। ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧਕੇ ਸਾਈਂ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਦਾਨ ਮਹੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਓਹੋ ਦਇਆਲ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਦਿਆਲ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਰੁੱਠ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਏਦਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਹੋ ਕਹਾ ਲਗ ਨਾਮ ਬੜਾਈ, ਰਾਮ ਨਾ ਸਕਹੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀਏ, ਖੁਦ ਰਾਮ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ।